Nearly 65 NGOs have participated in this interaction, and you have shared a lot of valuable things in running your organization to Mr. Srinivasan. And based on your valuable inputs, he has also shared a lot of instruments, management instruments, tools, which can be used in your organization based on your requirement. In line with this, we thought we need to have a direct session with you to discuss further on how to using these tools and templates. That's a basic objective of this session. The session is planned in a way like first half, we will all work together to fill up those templates which has been shared with you. We have also have copies here. And the second half, Srinivasan sir will take you through a session on project management, because you are all CSOs here are managing different projects so how to effectively manage your project. You can discuss freely. The session will be more interactive. On behalf of TrekStep, I welcome you all and our resource person and our executive director again. Please, GS sir, can you say a few words on this workshop, and then sir can. I think I have met some of you during this sessions, right, online sessions. So it's very nice to meet all of you physically in this workshop format. So today, as explained Panna Madri, it's going to be a very interactive workshop. So we will take up a lot of the points that came up during I think we don't need any introduction to that. We have already discussed a lot of things. So a lot of points came up. So enna process point of view la நம்ம இன்னும் என்ன பெட்டரா பண்ணலாம், எப்படி நம்ம கெபாசிட்டியை பில்ட் பண்ணலாம். So basically self assessment of ourselves as an organization. So அந்த self assessmentக்கு என்னென்ன various dimensions இருக்கு. So அதெல்லாம் நம்ம செஷன்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்ட் நிறைய opportunities as well as risks. I think we discussed all that in our interactions. So I thought in a small group, for many of you who are very participative in the exercise, that's one thing I was very happy. So very participative sessions and a lot of follow-up, and you all raised a lot of interesting questions which made me think, so இதுக்கு நம்ம இன்னும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம், இன்னும் என்ன பெட்டராக நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும், எப்படி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண முடியும் நம்ம ஒர்க்கை அப்படின்றதுலாம் lot of ideas came to me. So I thought if we meet in a group like this and we can get some answers for those things. So இன்னைக்கு objectives வந்து first, it's still a discovery process. We are still discovering what all process improvement opportunities are there. So for each one of it is a self-discovery. இது என்ன பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படி. And you have been sharing that in the நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண மீட்டிங்ஸ்லாம். I think many of you have shared, இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எனக்கு இந்த லேர்னிங் வந்தது, இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த லேர்னிங் இருக்குது. And also there is cross learning. From what one of you have done, the other CSO also can learn. So we will continue the discovery of improvement opportunities in various processes. So that's one of the fundamental ideas. நம்ம best practices அப்படின்னு சொல்கிறப்போ எப்படி இந்த ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைனாக பண்ண முடியும், அது ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். அப்புறம் ரெண்டாவது இந்த செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நிறைய சம் டூல்ஸ் அண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணோம். And I'm sure some of you would have done that. Today we will try to do that again. I've taken not all the templates, but a few of those templates. For example, project maturity. What do we learn from various processes? நம்மளோட project review process எப்படி இருக்குது அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறது ஒன்று. அப்புறம் leadership development at all levels. அப்புறம் you all work in small teams, right? Small teams. And இந்த டீமில் வந்து how do the leaders see the team members and how do the team members see the leaders? So both are very important. So other one we will do some simple exercises and then try to reflect on that. So a lot of time today we are going to spend on discovery, reflection, and then discussion based on that, which will also help us to fine tune the further sessions which we are going to have. அது இன்னும் கூட நம்மளால ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண முடியும். அப்புறம் afternoon we will spend some time. That is more, so whole day is going to be not on a lecture mode, so we are going to interact and discuss a lot of things. And afternoon we are going to discuss some
simple methodologies or some best practices depending on how much time we have. So other than the post lunch we will do that. So this is the overall plan for today. I'm very happy that you all could come. Maybe it was short notice. I look forward to interacting with all of you. And self-assessment is a very vast concept. I'm sure you all know that, because we'll have to look at what kind of capacity do we have, what is the kind of stakeholder engagement, எப்படி நம்ம ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸோட நம்ம கனெக்ட் ஆகிருக்கோம், அதை அசஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வாட் இஸ் அவர் ஓன் இன்டர்னல் கவர்னன்ஸ், அதை அசஸ் பண்ணணும். வாட் கைண்ட் ஆஃப் இம்பேக்ட் we are creating. So that is another aspect. So we look at all these different aspects of self-assessment. I'm going to explain that once we start formally. We will look at all those dimensions. Other time, in all these 1 hour meetings we have had, my idea was to look at all those, though I didn't use those terms. உங்களை நான் கேட்ட கேள்வி, நீங்கள் அதுக்கு சொன்ன பதிலெல்லாம் was around those dimensions. So இன்னைக்கு I will explain what are those things. அது கொஞ்சம் formula, we will structure that and then we will take it forward from there. And of course, we have been telling that each one of you are doing wonderful work. From whatever I learned, I think very, very interesting and very purposeful work. It's very impressive. I learned a lot from interacting with the people, the kind of commitment that you have and how much motivation and involvement you bring and things like that. So அதை வந்து எப்படி நம்ம இன்னும் ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணுற இம்பேக்ட் ஸ்டோரிஸாக, கேஸ் ஸ்டடீஸாக டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம எல்லா மீட்டிங்லேயும் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ டுடே we will also see how whatever you have done, how can you convert that into case studies and impact stories, which can then be shared, because you are also generating a lot of knowledge in the process. I think one of the CSO said very interesting in the last session, I think. He said, I want to become, not just do these things, I want to become a learning center. I want to become an academy by myself so that I can, transfer all this knowledge to everybody, whatever I am doing. So you are saying, I don't see this work as just, I'm trying to do something and finish it. I'm creating knowledge for the future generation. I really like the way he was putting that, and that's what essentially all of you are doing. So we'll see how we can structure that knowledge and put it in the form of proper case studies and impact stories. So without, this is basically the objectives of today. I'm going to anyway talk to you throughout the day. We're going to have a lot of interactions. So I will leave it to my friend and head of this institution, but before that my close friend and what do you say, I think he's definitely a role model for many people in how do we make these kind of interventions very successful. And last time when I came, the kind of intro that you gave, very passionate, and I think we really need that dose of passion and energy from you in the morning. So we will listen to him first, and then we will plan and execute our sessions. So we have started slightly late, but we will make it up. Okay, thank you. Look forward to our interactions today. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல என்னை வந்து பிந்து கூப்பிட்றதா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மீட்டிங்க்கு. நான் தான் கேட் கிராஷ் பண்ணிட்டேன். நான் வந்தே ஆகணும், பார்த்தே ஆகணும். 2-3 காரணங்கள் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஜிஎஸ் நிச்சயமாக நம்மளுக்காக வேண்டி அவரோட டைம் எடுத்து மெட்ராஸ் வந்து அங்கேருந்து வந்து நம்ம கூட இந்த டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு. அவர் வந்து நிறைய உங்களுக்கு தெரியும், அவர் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் மேனேஜர். ப்ராக்டிக்கலாக இட்ஸ் நாட் அவர் கன்சல்டன்ட் மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு போகிற ஆள் இல்லை. ப்ராக்டிக்கலாக மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வந்தவர். அது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினச்சேன். அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகிறது. அதனால் அவரை சந்திக்கணும், அதுக்கு மேலே உங்களை சந்திக்கணும். உங்களை மிஸ் பண்ண முடியாது. இது ஏன்னா நீங்கள் வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன், நீங்கள் வந்து ஒரு தனிநபர் இல்லை, எப்போவும் பார்க்குற ஃப்ரெண்டு விட்டுட்டு போகலாங்கிறதுக்கல்ல. நீங்கள் ஒரு பெரிய நிறுவனம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கிற ஒரு நிறுவனம். ஒரு நிறுவனம் மாத்திரமல்ல, ஒரு மக்கள் தொகுப்பு. நீங்கள் மக்களோடி மக்களாக இருக்கிற ஒரு அது மாத்திரம் இல்லை, பெண் தொழில் முனைவோர். ஸோ பல தரப்புகளில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாகறீங்க இந்த சமுதாயத்திற்கு, இந்த திட்டத்திற்கு, ட்ரக் ஸ்டெப்புக்கு. ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து உங்களை சந்திக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய சரி. உங்களை சந்திக்க வரும்போது ஏதாவது கொண்டு வரணும், நல்ல விஷயம் தான் அது. நான் என்ன நல்ல விஷயம் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா, இதை இன்னொரு பெரிய ஒரு அடுத்த திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கிறோம். அதுலேயும் வந்து இந்த பெண் தொழில் முனைவு, க்ரீன் வெஞ்சர் ப்ரமோட் பண்ணுற சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ், என்ஜிஓவுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பாத்திரத்தை வந்து அந்த திட்டத்தில் நாங்கள் தயாரிச்சிட்ருக்கோம். அதனால் நம்ம உழவு வந்து தொடரப்போகுது.
நம்ம செய்கிற முயற்சிகள் வந்து இன்னும் தொடர்ந்து இதாகும். ஒரு சின்ன முதலில் நம்ம தொடங்குறது ஒரு சின்ன முயற்சியாக தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம். இப்போ அது இதை விட கொஞ்சம் பெரிய முயற்சியாக மலர்றதுக்கான வாய்ப்பு உருவாகிருக்கு. இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் உருவாகும்னு நினைக்கிறோம். அது வந்து க்ரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் கூடயும் மற்ற பெரிய நிறுவனங்கள் கூடயும் உலகளாவிய நிறுவனங்கள் கூடயும் சேர்ந்து அந்த முயற்சிகளை வந்து நம்ம எடுக்க போகிறதுனால இன்னொரு 6 மாதம் 1 வருஷத்தில் மிகப்பெரிய திட்டங்கள் வந்து வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுதான் நான் கொண்டு வந்த பரிசு. ஆனால் எல்லாத்தோட முக்கியம் வந்து நீங்கள் காமிக்கிற ஆர்வமும் ஜிஎஸ் இந்த திட்டத்திற்கு நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு அளிக்க போகிற பங்கும், அதற்காக வேண்டி தொடர்ந்து பிந்துவும் தியாகராஜன் சாரும் சார்ந்து நம்ம எல்லாம் கூட்டாக சார்ந்து முயற்சி பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி நினைக்கிறேன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறோம், 2 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறோம், 3 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறோம். ஆனால் பில்கேட்ஸ் வந்து எத்தனையோ கோடி ரூபாய்கள் வந்து சம்பாதிக்க முடியுது. அப்போ நம்மளுக்கும் பில்கேட்ஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம்? நம்மளோட வந்து ஒரு 10,000 மடங்கு அறிவானவரா, இல்லை 1 கோடி மடங்கு அறிவானவரா? அப்படிலாம் இல்லை. நம்மளோட கொஞ்சம் வேணால் அறிவானவர் நம்ம ஒத்துக்கலாம், நம்மளோட கொஞ்சம் கூட விஷயம் தெரியும்னு சொல்லலாம். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சிக்கு வந்து என்ன காரணமாக இருக்க முடியும்? அதே மாதிரி தான் நம்மளை மாதிரி நிறுவனங்கள் நம்மளை மாதிரி சின்னதாக நடத்தப்படுற நிறுவனங்களை பார்க்குறோம். அதே மாதிரி பிஹெச்எல் மாதிரியோ இல்லை பெரிய கன்சல்டன்சி, உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் கன்சல்டன்ஸ் மாதிரி எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் பண்ணுற நிறுவனங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்? அது ஜீன்ஸில் ஒரு வித்தியாசம், இந்த டிஎன்ஏல ஒரு வித்தியாசம். அந்த டிஎன்ஏ என்ன? அந்த டிஎன்ஏ தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் கேப்சியூல்ஸ். அவங்களால வந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை உருவாக்க முடியுது. அவங்களோட தினப்படி இதில் ஒரு மிக சிறிய நிறுவனத்திற்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து உருவாகலை. மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது நான் வந்து எப்படி வந்து ரிசோர்ஸஸை அடைகிறது, எப்படி அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து திறம்பட வந்து நிர்வகிக்கிறது, அந்த ரிசோர்ஸஸை நம்ம வளர்ச்சிக்கு வந்து எப்படி மாற்றிக்கிறது, இந்த ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிற ஒரு செயல் திட்டம், ஒரு ஐடியா, அதை திறம்பட செய்வதற்கான ஒரு 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 இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதில் க்ரியேட் ஆகலை, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அது க்ரியேட் ஆகலை. அந்த ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குற ஒரு முயற்சி தான் இந்த முயற்சி. நம்ம சொல்கிறோம், ஒரு பெரிய ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் இருக்கலாம், ஒரு கிராமத்தில் இருக்கவங்க இருக்கலாம். 2 பேருக்கு என்ன வித்தியாசமாக இருக்கும்? ஒரு சாதாரண கிராமத்து தொழிலாளியாக இருக்கலாம், ஒரு ஹார்ட் சர்ஜனாக. 2 பேருக்கு இடையில் அந்த தொழில்நுட்பம் தான் வந்து விஷயம். அந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து உருவாக்குற ஒரு முயற்சி தான் வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜியை நம்ம எப்படி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்குள்ளே இம்ப்ளான்ட் பண்ண போகிறோம், எம்பெட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த முயற்சி நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான முயற்சி. உங்களோட வளர்ச்சிக்கு வந்து வித்திடுற, உண்மையான வார்த்தை சொல்லணும்னா உங்கள் வளர்ச்சிக்கு ஒரு வித்திடுற ஒரு திட்டம். இதுக்கு இடையில உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில வந்து நான் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை. சுருக்கமாக இதை முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஜிஎஸ் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சன் வர்றதும், உங்களை மாதிரி ரொம்ப செயல்பூர்வமான ஒரு நிறுவனங்கள் வர்றதும், அதற்கு வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக பிந்து தியாகராஜன் மாதிரி ஆட்கள் வந்து அதில் இன்வால்வ்டாக உண்மையிலே ஏதாவது பண்ணணும்னு செயல்படுறதும் நார்மலாக நிகழக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல. அதை வந்து இந்த திட்டத்தின் மூலமாக நம்ம நிகழ்த்த முடிஞ்சிருக்கு. நிச்சயமாக இதற்கு பயன் இருக்கும். நாளைக்கே பயன் இருக்காது. இன்றைக்கி விதை ஊனிருக்கோம், நாளைக்கே தோண்டி பார்த்து வளர்ந்துட்டான்னு சொல்ல முடியாது. அந்த விதை வந்து ஊறி அது வந்து வேர்விட்டு அது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு செடியாக வளரும். ஆனால் அதற்கான முயற்சிகள் வந்து இன்றைக்கி ஆரம்பிக்குது, இதுக்கு முன்னாலே ஆரம்பிச்சிருக்குது. இன்றைக்கி அதை திரும்பி நம்ம செழுமைப்படுத்துகிறோம். இது வந்து உங்கள் நிறுவனம் மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனமாக வளர்வதற்கான ஒரு திட்டம்ங்கிறத மனதில் நம்ம திரும்பியும் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம இதில் இறங்கணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்வத்தோடி, இன்னும் ஒரு செயலூக்கத்தோடி, இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸாக நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே இறங்கிட்டோன்னா ஆனாவனா சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு முயற்சி தான். ஒரு குழந்தைக்கு ஆனாவனா சொல்லிக் கொடுத்துனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த குழந்தை உங்களுக்கு நிறைய சொல்லிக் கொடுக்கும். அது இன்றைக்குள்ள குழந்தைகள் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்கும். இன்றைக்குள்ள குழந்தைகளுக்கு நம்மளோட நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்திருக்கு. அதனால் இன்றைக்கி நிறுவனங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆரம்பித்து விட்டுட்டுனா போதும், அதுக்கு பதிலும் நீங்கள் அதில் ஒரு நிபுணர்களாக வருவது இன்றைக்குள்ள உலகத்தில் மிக மிக எளிது. ஏன்னா இதுக்குள்ளே எல்லா யூனிவர்சிட்டியும், உலகத்தினோட எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் நம்ம கைக்குள்ளே இருக்குது. நம்ம குழந்தைகளாக இருக்கிற காலத்தில் நம்மளுக்கு இந்த வாய்ப்புகள் இல்லை.
இப்போ நம்ம தான் எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் தேடி போக வேண்டியிருந்தது. ஹார்வர்டாக இருக்கட்டும், ஸ்டான்ஃபர்டாக இருக்கட்டும், ஏலாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூட முடியாதுங்கிறது. இன்றைக்கி ஹார்வர்ட், ஸ்டான்ஃபர்டு எல்லாம் வந்து யூடியூப்பில் இருக்குது, டாக்குமெண்ட்டில் இருக்குது, ChatGPTயில் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம கைக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு தொடங்கி விட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மடமடன் வளர்கிறதுக்கு வந்து எதுவுமே தடை இல்லை. இன்றைக்கி நீங்கள் படித்துக்கொள்வதற்கு எந்த தடையும் இல்லை இன்றைக்கி. அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு தொடக்கநிலை ப்ரோக்ராம் நான் நினைக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்ற, நம்மளை மாற்றி அமைக்கிற ஒரு திட்டமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதை நீங்கள் எல்லோரும், நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக, ஒரு முதல் திட்டமாக, ஒரு முதல் வெற்றியாக நீங்கள் தான் அதுக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பாக அமையும்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன். இது வெற்றி பெறுவதற்கு எல்லா வாழ்த்துக்களும். நம்ம ஜிஎஸ் கொடுக்க வேண்டிய பரிசு வந்து நம்ம இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக காமிக்கிறது தான் அவர் கொடுக்குற பரிசாகும். ரொம்ப நன்றி. Good morning to all of you. ஒரு small vote of thanks so that we can start with the SARS program and start பண்ணிடலாம். So on behalf of TruckStep, it is my pleasant duty to propose this small vote of thanks. This orientation program is second in the series of orientation programs. I think already we have got one program. These programs will provide to the participants an in-depth knowledge on how to develop an effective and well-managed organization that makes best use of its people and financial resources to design, deliver, and develop programs, projects that create social impact and while also ensuring its self-sustenance. We immensely thank our sponsor, the European Union, for this great opportunity in implementing this important prestigious project. This program is part of our broader project supported by the European Union for gender enabling network of innovation and entrepreneurship civil society organizations for climate change. We are very grateful to have with us our Executive Director, Mr. R.M.B. Jawahar sir. He is a chief architect of all development projects for TruckStep and is also steering all TruckStep members in the successful implementation. We thank you, sir, for being with us today and for delivering an inspiring chief guest address. We are very fortunate to have with us our special guest, Mr. G. Srinivasan sir, a mentor, a strategic consultant, and also leadership coach. Most of the participants here would have attended his weekly mentoring sessions arranged by us. In continuation of the same, he has enthusiastically accepted to conduct this second orientation program in the series of orientation programs. We thank you, sir, for gracious presence here today. Thank you for special address earlier, sir. My sincere thanks to our AGM, Ms. Bindu Balakrishnan, for her warm welcome address. My vote of thanks would indeed be incomplete if I did not thank the participants who are all you heroines of the day. Without all your enthusiastic participation, this initiative would not have been realized. I immensely thank all of you for your active participation and also for your continued engagement with the TruckStep. I also take this opportunity to thank my fellow colleagues at TruckStep for all their efforts. Thank you all. Thank you.